सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो दर्शकों एक नवेकला प्रोग्राम लैके तुहाडे रूबरू होया है। जिद्दां मैं तुहानूं दसदा हुन्ना कि पिछे जे बेमौसमी बारिश हुई है तो फिर गड़ेमारी भी हुई है, कणकां दा भी नुकसान होया, काफ़ी पंजाब दा मुआवजा मिल ही रहा है कि पंजाब दे नाल लगदे जिहड़े सूबे च हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, राजस्थान का श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट लै लो, हनुमानगढ़ लै लो, उधर हरियाणा के सिरसा फतेहाबाद लै लो, हो सकता कोई होर जिले भी होण जिथे कणकां का नुकसान होया होवे कि इन्हां नूं मुआवजा मिलूगा। उस तो बाद कणक उत्थे जिहड़ी नहरां जा रही गंग कैनाल की गल कर लीए या होर IHNP की जिहड़ी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिहड़ी इंदिरा गांधी नहर है उहदी भी बंदी दे टाइम आ रहा है, खास करके गंग कैनाल की आपां गल करांगे। उहदे विच बहुत वड्डा जिहड़ा नुकसान किसानां नूं झल्लना पै सकदा। पहलां तां ऑलरेडी बेमौसमी जिहड़ी बारिश है उन्हां जिहड़ा नुकसान होया उहदा कोई मुआवजा राजस्थान सरकार आपां मैं तो राजस्थान की गल कर रहा कि बहुत ही उभरते हुए यंग नेता अपने ना बने हुए हैं। पूरी गलबात पूछांगे तो उस तो बाद दर्शकों की मैं गल करदा हुन्ना कि कणकां ते सरवां उन्हां एरिया दे विच इस टाइम मंडियां दे विच है कि टाइम नाल उन्हां दा प्रॉपर मुल्य मिल रहा है, उन्होंने मुल मिल रहा पूरे किसानों नूं कि वो टाइम नाल तोल हो के ताकि किसान आपदे घर जा सके टाइम नाल। इन्हां गल्लां ते भी झात मारांगे। तो एक गल मैं तुहाडे नाल शेयर जरूर करूँगा दर्शकों कि आपां पिछले साल एक इंटरव्यू कीता सी संदीप जाखड़ नाल अबोर वाले MLA नाल गल कीती सीगी कि एक जिहड़ी है परंपरा हुंदी है कि कोई बजुर्ग हो जाए तो जिहड़ी आपकी जिहड़ी पूरी जिम्मेवारी राजनीतिक परिवार वाले जिहड़े आपकी दूजी पीढ़ी नूं सौंप दिंदे। उदां ही एक बहुत ही बजुर्ग नेता बड़े धड़ल्लेदार जो इस टाइम बजुर्ग हो गए ने, बड़े ही सत्कारयोग सरदार गुरजंट सिंह बराड़ जिहड़े कि सादुल शहर श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट नाल बिलोंग करते हैं, राजस्थान विच मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपदी अड स्टाइल नाल जाने जाते हैं। हुण बजुर्ग होने करके उन्होंने आपदी जिहड़ी राजनीतिक विरासत है उन्हें आपदे ग्रैंडसन यानी कि पोते नूं गुरवीर सिंह बराड़ नूं सौंप दित्ती है। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले टाइम च राजस्थान च इलैक्शन है, साडियां शुभकामनावां ने तो उन्होंने सक्रियता उन्होंने की चल की रहा तो आ गल्लां जिहड़ियां प्रॉब्लमां वो एरिया फेस कर रहा उहदे बारे भी गल करांगे। साडे नाल बने हुए ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुरवीर सिंह बराड़। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा जस पंजाबी के मंच ते। थैंक यू सर। बराड़ साहब पहला तो बहुत बहुत वधाइयां, तुसीं राजनीतिक विरासत सांभ लई है आपदे परिवार की, किदां दा लग रहा इस टाइम? मैं पिछले काफ़ी सालों तो सरदार गुरजंट सिंह जी के नाल फील्ड दे विच बहुत पहला तो उतरे हुए सी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम ते भी असी स्टूडेंट पॉलिटिक्स दे विच भी एक्टिव रहे और उसका फायदा भी मिलिया और सरदार गुरजंट सिंह जी छत्र छाया हेठ इत्थे भी इलाके दे विच काम करन दा एक आपदे इलाके वास्ते काम करन दा सेवा करन दा भी मौका मिल रहा और बड़ा चंगा लगता। जी 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 बराड़ साहब मैनू ना कई बारी टिप्पणियां आ जांदियां सोशल मीडिया ते भी उदां भी जिहड़ी एक्सपैक्टेशनस ने जिहड़ियां आशावां ने वो ये ने कि उही जो तुहाडे दादा जी कोल भी चलो ठीक है जे गुस्सा गिला हो भी गया, जे कोई बंदा लीगल काम लई आपदी चौखट ते आ गया तो आपां नाल तुरना ही तुरना है। और जिहड़ी हैल्पलाइन सी तुहाडे घर दे विच खुली हुई, चल कोई गरीब आ गया, कोई किस तरह भी आ गया, जिद्दां उही एक्सपैक्टेशनस लैके लोग हुण तुहाडे कोल आउणगे, उही एक्सपैक्टेशनस तुहाडे तो एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि तुसीं इन्हां दे उत्ते फुलफिल करोगे। आउण वाला टाइम जो मैं तुहाडा एक्टिविटीज़ देख रहा है करीब करीब उस हिसाब नाल तुसीं विचर रहे हो समाज दे विच ते जिहड़ियां एक्सपैक्टेशनस है पूरा उतरन की कोशिश करोगे गुरवीर? जो बुजुर्गों ने जो लाइन दी है जी, साडे परदादा जी ने कोई इलैक्शन तो नहीं लड़िया पर वो समाजिक जिंदगी दे विच बड़े वो भी एक्टिव रहे। सरदार गुरजंट सिंह जी आम साधारण जिमीदार घर तो उठ करके, क्योंकि वो कहते होंगे कि असीं 16-16 घंटे ट्रैक्टर भी चलाए और उस जमाने दे विच इत्थे राजस्थान दे विच पानी भी पीण वास्ते दूर दराज के पिंडों तो लैके आउणा पैंदा सी और ओहो जी लाइन तो एक आम देहाती किसानी बैकग्राउंड तो उठ करके जो मैनू जिस प्लेटफॉर्म ते आके मौका मिले लोग वही उम्मीद रखते और मेरा भी कोशिश ये रहिंदी है कि मैं वो तो नहीं बन सकता पर जिन्नी मेरी कोशिश होवे जो लोगों की साडे परिवार नाल रिश्ते है वो पीढ़ियां दे रिश्ते अगे निभण, जो लोगों की आस उम्मीद असीं उहदे खरे उतर सकीए
ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਪਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਾਈਏ। ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਖੜੇ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਓਵਰਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 5 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ 33% ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ 33% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ 20% ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਡੀਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ 33% ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਗੁਆਰ ਦਾ, ਮੂੰਗ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮਪੁਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਲਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ MSP ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇ, MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੋ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਤਾ ਔਰ 25 ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਬੋਲੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਬੋਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨਰਵਾਚਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਦਿਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਣਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗੁਰਵੀਰ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਖੜਾ ਵੀ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲੋ, ਗੋ ਵਿਦ ਫਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਤੁਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਯੰਗ ਨੇਤਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਦੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨੰਬਰ 1, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਤੇ 2200 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ 2 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੋਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ। ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੋ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀਕੇਤ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਂਸਦ ਸਾਡੇ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖੱਖਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਖੱਖਾ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੇ। ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੂਗਾ। ਔਰ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਖੱਖਾ ਹੈੱਡ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾਈ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲੋਕੇਟਡ ਹੋਇਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ? ਮੇਨਲੀ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਜੋ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਮ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਨਾਲ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਕੇ ਬਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 45 RD ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੰਕ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਰਵੇ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ 50% ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੰਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ DPR ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ DPR ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, DPR ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗੰਗ ਕਨਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CM to CM ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੇ ਐਡਾਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ 1200 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ 1200 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 850 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਖੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਨੀਓ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੀਐਮ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਡਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਪ ਫॉर द ਗੁੱਡਸ, ਆਪਾਂ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਧੂ ਵਾਲੀ ਹੈਡ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਜਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੰਗੀਨ ਜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ RO ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਊਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਓ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰਾ ਰੈਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹਬੋਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NGT ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਫਾਰ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ।
ठीक है, आने वाला वक्त किदा है तो परम पिता परमात्मा नूं पता है। पर लेटली जिहड़ी गहलोत सरकार है, हालांकि वो आपस में धड़ेबंदी की शिकार है जो चल रहा सचिन पायलट का तो उन्होंने उन्होंने आप एक बार पासे रख दईए। बराड़ साहब कई नवीं चीज़ां लैके आई है, खास करके पिछले 1-2 महीनों अपना अनूपगढ़ जिला बना दिता गया, उदा जिथे जिथे मंग सी जिले होर बनाए गए, कुछ मैडिकल दे विच भी नवीं चीज़ां गहलोत साहब लैके आए हैं। हुण तुसीं किदां देख रहे हो, क्या सराइयां की लग रही ने कि आने वाला जिहड़ा अपनी भारतीय जनता पार्टी फॉर्म करूगी राजस्थान दे विच गौरमेंट, कि वो जिहड़ियां चीज़ां ते पकड़ बना रहे हैं वो चीज़ां काम करनगियां? सर लोगों नूं बड़ी समझ है, लोग बड़ी सुध बुध रखते हैं, पुराना जमाना नहीं रहा, टैक्नोलॉजी का जमाना है, हर किसी के हत्थ दे विच अज इंटरनेट है, मोबाइल है और वो हर तरह के पहलू जानता है। वोटर बड़ा सियाना है कि पिछले 4 साल तक हत्थ ते हत्थ धर के बैठे रहे और आपकी कुर्सी के बचाने के अलावा ये कोई काम नहीं कर सके। इन्हां दी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई नूं राजस्थान ने भुगत्या। हुण जो लोक लुभावना बजट जारी करके और थोथियां घोषणावां करके ਉਹਦਾ नतीजा लोग भी समझते हैं। जितों तक तुसीं अनूपगढ़ जिला बनाउण दी गल कीती तां अनूपगढ़ जिला उधरों 2 विधान सभा क्षेत्र जोड़न की जो गल कीती है, खाजूवाला ਉਹਦਾ विरोध कर रहा है, रायसे नगर के लोग भी ਉਹਦਾ विरोध कर रहे हैं और खाजूवाला सीट जो लगातार हार रहे, अनूपगढ़ सीट जो लगातार हार रहे सी, किते ना किते ਉਹਦਾ प्रयास किया कि शायद सानू अनूपगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ मिल जाए। पर ਉਹਦਾ जे सरकार गंभीर ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬਣਾਈ, ਕਰਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਚ ਨਹਿਰ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ KSD ਮਾਈਨਰ ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ 100 ਦਾ 100% ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਕਤੀ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ TT ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜੁੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭੱਠੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋਥੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਦੀਆਂ 11 ਗੰਗਨਾ ਰਣਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸੀਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੀ, ਕਮੀਨਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ? पेमेंट जो राजस्थान का हैड है, पेमेंट की कोई इशू लंबा चौड़ा नहीं रहा और ਉਹਦਾ जो है बिल्कुल टाइम ते मिल चल भी रही है आपकी कैपेसिटी नाल। ਉਹਦਾ बड़ा ਵੱਡਾ फायदा भी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और खास करके ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਪੁਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੈਟ ਮਾਈਨਰ ਔਰ ਮੇਨਲੀ ਕਰਨਪੁਰ ਬੈਲਟ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘਪੁਰ ਕਰਨਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਿਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੰਨਾ ਧੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਵਿਦ ਸੇਮ ਮੁੱਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ 100% ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣੇ 20 ਵਾਰ ਚੱਕੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ
ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਡਲਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ IAS ਦਾ IPS ਆਫਿਸਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਦੋ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਕਲੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰੁਝਾਨ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ MLA ਬਣੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਦਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ SP ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ SP ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 5 CM ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 CM ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਹ ਕੁਰੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਚੂਨਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਆਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਫਸਲ 'ਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 2000 5000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਲਿਮਿਟਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ, ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਯੂਥ ਨੇ, ਯੰਗ ਨੇਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲਾਇਓ।
ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 15 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁਦਾਇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਔਰ ਵੇਸਟੇਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ 2-2 3-3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 4-4 5-5 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਘਟੂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ। ਜੀ 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 ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮੋਸਟ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਲਡ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਝੋਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣਮਤੀ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਰਜਰ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ NRIs ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ NRIs ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRIs ਹੋਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਚਿੱਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਕੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਸ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜਸਨਗਰ ਏਰੀਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਊਥ ਸ਼ਹਿਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ। ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।